बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम रशीद साफ़ी तासु गोरे प्रोग्राम शायर दस्तूर कतुन को नन पे इस्लामाबाद के डेरा गर्म और रस्ते रशवा द मौसम पर लिहाज न बल्कि सियासी लिहाज बाने जमा आगे तरफ ते इशारा दा द चेयरमैन सेनेट और द डिप्टी चेयरमैन सेनेट द इंतखाबी चिकम मारका वा आगा सर तर रसेदले दा और द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दागी चिकम इत्तेहादी जमातुन दी सेनेट के अगवी गटा तरलासा कड़े और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट द्वान सीटूना द हुकूमती इत्तेहाद पर बरखा की रागली दी संजरानी सेब सादिक संजरानी सेब आगा दोबारा द सेनेट ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन शेवे और मिर्ज़ा खान आफरीदी सेब चिकम दे आगा डिप्टी चेयरमैन सेनेट और द दीप मुकाबला के चिकम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और द गशान नोर चिकम इत्तेहादी जमातुन द अपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी सेब आगी शिकस्त पड़ले दे और द JUI सर ताल्लुक लरुन के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी आगी हम गटना तरलासा करे पदे मौजूआत बाने खबर या तरीक़ो ज़क चिदरंग सात मख के बिलावल भुट्टो सेब चिकम द PDM के शामिल योगट जुमात दागे चेयरमैन दे और द योगट सियासी गुन दागी मशरी हम कई दहागी चिकम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस्लामाबाद के शे पागे के दगा रिजल्ट्स चिकमू आगी मुस्तरद कड़ी दी और कानूनी लार इख्तियार कोलो ऐलान करे दे और दगशाना पोजीशन चिकम नूर जुमातुन दी हागा हम नंसार चिकम वाक़यात शिवी कम पोलिंग बूथ के चिकम कैमरे बरामद शिवी दी दगशान ब्यारुस्त चिकम काउंटिंग शो पागे के चे वो कम बूटू नौ बल्कि अतम मुस्तरद शिवी हो वो द प्रिजाइडिंग अफसर वे नावा चागा द यूसुफ रजा गिलानी से बूटू नौ आगा हम मुस्तरद शिवी दी नो पदग हक लबाने डेर ज़्यादा इबहम पैदा शवे दे और कम सियासी जमातुन दी पार्लियामेंट की मौजूद हागीब और पमंस के ताव तरीक़वाले दे और कानूनी पहलूगान चिकम दी पागिबान तबसरे रवानी दी दा टोल मौजूद नन जमुंग मख तपराते दी मुंग सर स्टूडियो के मौजूद भी डेर रेलेवेंट मिलमाना आगी नवा मुंगजान पोयो चिदा सोशु और उसरा रवान वक्त की वस कीगी डुम्बे मिलमा चिकम दे आगा सर तारुफ मोहताज न दे द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोर पार्लियामेंटेरियन पातशवे दे सीनियर सियासतदान दे सैयद अखुनजादा चिटान सेब आगी तशरीफ़ रावड़े आगी तो प्रोग्राम के हर कले वाए माना शुक्रिया द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमाइंदगी ब कई कबायली मशरुम दे और सियासी रहनुमा हम दे द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिकम इंसाफ वेलफेयर विंग दे दागे मरकज़ी सदर डेर फ़ाल सियासतदान दे हबीब मलिक और अगजई साहब अगीम रागली दे तो हर कले वाए और द्रंग साथ पमुंग सर रवि पर स्टूडियो के द अवामी नेशनल पार्टी नो मुंतखब सीनेटर हाजी हिदायतुल्लाह साहब आगी हम पलार दी उम्मीद लरू चे लक साथ पस पागे हम सर पर स्टूडियो की मौजूद भी खो जोगवाड़म च दागी द रातक नमक के चिटान साहब ने लगजान पुई को तस इस्लामाबाद के नन मौजूद वे द सार न दा टोला मामला तासूली दा यो खुजमा सादा गुनते सवाल दे पदी कानूनी नुकात तो बता खबर के खुद संग इमरान खान साहब वही या द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिकम मशरान दी अगी वो चिद्वी अपोजिशन गट तरला से की आगा इलेक्शन तटिक कोई चिद्वी बैली आगा गलत भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोरा सापी से इलेक्शन दा से गेम दे च पदे के हार जीत राजी बिल्कुल खो को दे त په جوور نظر باندې سوچو کې نو پدې کې هار نشته دی دا چې څوک بیلی دا غم جیت دی چې څوک وګټي دا غم جیت دی بالکل په شرط د دې کاغه الیکشن په جمهوریت طریقه باندې وشي کاغه الیکشن په آزادانه طریقې سره وشي کاغه د غلا غلطونه پاک وشي نو پدې کې که یو سړی الیکشن بیل د جمهوریت نظام ګټه ده د جمهوریت نظام ګټه ده د کې بیلات نشته دی صحیح خود افسوس خبره ده چې د دې نه مخکې کوم الیکشن شوي دي لکه ضمني الیکشن وشولې یا اوس دا کوم د قومي اسمبلی کې چې کوم د سینټ الیکشن وشو او یا د اوسنی کوم الیکشن وشو د سینټ د چیرمن او د ډیپټي چیرمن نو به حیثیت د یو پاکستانی به حیثیت د یو سیاسي ورکر والله زه خو ډېر زیات خپم یم او شرمندم یم د دې سره زمونږ د ملک د دې سره زمونږ د وطن ته د دنیا و CNN واوره ته BBC واوره خصوصا ته ور د انډیا چینل که څوک بعضې ملګري خامخا سیاسي ملګري دا چې یاره د دنیا په دې باندې موږ چې دا کوم عمل کوو په دې د دنیا څه خیالات دي هغې ته چې وګورئ نو د سړي شرم چې سر چې کوم دی د شرم نه ښکته شي یو داسې اداره
لکه د هغې نه مخکې چې تاسو ته پته ده چې مریم نواز ته دمکیانې میلاو شوې چې مسل به دې کړو سمیش به دې کړو خو مسل کولو ته موږ وایو اوبه دې موږ موږ ته په پښتو کې اوبه دې موږ هغې ته کومې دمکیانې میلاو شوې ام ان ای د سینیټرانو ته کوم ټلیفونونه کالونه راله شپږ کیمرې د سینټ نه راووتې د هغه ځای نه راووتې چېرته چې آیاتونه لیکلی شوي دي په هغې باندې دوه ارادي چټان صاحب ستاسو په هغې خبرې کوئ زما دغه چې کوم دا کم شکایت دي په هغې خبرې کوو خو زه دا نمبر ګیم لږ ستاسو نه ځان پوهیم تاسو پخوا نه د سینټ د پارلمان حصه جو پاتې شوي او د دې ټول اعداد و شمار او د دې څیزونو باندې ډېر ښه پوهېږئ صادق سنجراني صاحب واغست 250 فوټونه ستاسو امیدوار چې و سید یوسف رضا ګیلاني صاحب واغست 240 فوټونه یو کم 50 فوټونه نه زه هغه خو ستاسو موقف دی که نه زه خو چې کوم افیشل ریزلټ دی په هغې خبره کوم 8 ووټونه مسترد شو د پریزایډینګ افسر وینا دا ده چې 7 ووټونه داسې وو چې د هغه د یوسف رضا ګیلاني صاحب د نوم مخې ته مهرونه په هغې په وجه باندې مونږ هغه مسترد کړه زه ټیک شو دغه باندې به تاسو یو خبره وکړئ ډیپټي چیرمین سینټ چې کوم دی مرزا خان افریدي 450 فوټونه واغسته ستاسو امیدوار چې کوم دی هغه 440 فوټونه واغسته دلته خو زه غلطي مونږ ومنله چې لکه یا غلطي ده یا درغلي ده هغه 7 ووټونه چې کوم دي د یوسف رضا ګیلاني صاحب په حق کې چې نه دي استعمال شوي یا غلط استعمال شوي په ډیپټي چیرمین شپ چې کوم الیکشن په هغې کې څه چلو شو په هغې کې خو ستاسو خلک خرڅ شوي دي که نه هغه خو ساده خبره ده په هغې کې خو دغه نور نکات نشته که نه چټان صاحب زه اوس دا نشم ویلی چې دا خرڅ شوي دي راولې شوي دي یا دا کس چې کوم د کاغذاتو نن د کاغذاتو د 10 بجو د داخلولو پورې دا د مسلم لیگ کس و ته که نن هم د سینیټرز هغه لیست راوباسي د اسمبلۍ او خپل لیست چې بیا خو ګیله ختمه شه به دا شپږو چې کوم د اپوزیشن زیات وټونه هغه ته تللي بس مسلم لیګ نون به بیا دغه وټونه ورکړي خپل امیدوار یې بس ګڼلی دی نن هم لګېدلی دی د هغه د نوم سره لیکلی دی چې دا د مسلم لیګ نون دغه دی دا ممبر دی نه نه چې سینټ په ریکارډ کې هغه انډیپنډنټ دی آزاد دی نه 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 موږ زه جي نن ټوله ورځ په سینټ کې ناست صحیح ده جي او د شیر رحمان د کوم چې د اپوزیشن لیډر آپ استعفا کې ناست وم صحیح ده جي هغې نه واپس راشو د ګیلاني صاحب ووټونو ته کوم چې مسترد شوي دي په دې کې چې اولنی ووټ استعمال شو جي نو ووټ لا بکسې ته نه و لوېدلی هغه کس راوړو چې یاره ما خو دا ووټ چې کوم دی د ګیلاني صاحب په نوم باندې ووه که دا مسترد کېږي نو ما ته بل بلیټ پیپر راکوي چې زه دا استعمال کړم سیکرټري سینټ نه تپوس سیکرټري سینټ نه د هغې باقاعده ویډیو موجود دی هغه ورته وایي چې په دې خانه کې دننه د خانې نه بار نه هغه ویډیو چټان صاحب مام کتلی لکه ستاسو وینا دا ووټونه چې دي دې کې درغلي شوې ده دا چې کوم دی په دې نه زه لږ وضاحت ورسره نور کوم چې دا خلک پوه شي بس صرف 2 لفظه وایم ځکه چې مونږ خو ټولو تعلیم یافته خلک ستاسو په شان نه یو که نه او د ملک صاحب په شان ته څه خو پکې زما په شان ته کلیوال خلک یې چې هغه تاسو زموږ نه ډېر پوهېږئ په دې پارلماني نظام باندې اولنۍ خبره دا چې دا د سینټ کوم الیکشن دی دا الیکشن کمیشن نه کوي بالکل دا د سینټ چې کومه عمله ده دا یې هغه کوي کوم چې پریزایډینګ افیسر دی دا د الیکشن کمیشن هغه صدر تعینات کړی دا صدر تعینات کوي او چې کوم پریزایډینګ افیسر و دا د حکومت اتحادیې جماعت د جی ډي اے سینیټر و بالکل چې هغه بیخي په کومه کرسۍ باندې ناست و د هغې لحاظ یې ونه کړو او کومه خبره چې د سینټ سیکرټري وایي صحیح ده چې دا ووټ چې د دغه نه دننه خو پریزایډینګ افسر هغه مجاز اتارټي و هغه خپل اتارټي استعمال که هغه وي چې دا مسترد دي په دغه چې کوم قانوني صورتحال جوړېږي چې ټان صاحب هغه ستاسو مشر هم اوس هغې پریس کانفرنس وکړو چې تاسو څه به کوئ په هغې باندې ځان پوهیو خو ملک صاحب ستاسو نو زما پوښتنه دا کومې چې واقعي چې دا چې ټان صاحب چې کومه خبره وکړه نو دا سینټ دا کوم چې دا سینیټرانو دا کومې ټاکنې وي یا سپیشلی د یوسف رضا ګیلاني صاحب چې کومې ټاکنې وي او د هغې نه پس چې داسې چیرمین او ډپټي چیرمینشپ چې کوم انتخابات دا واقعي ډېر زیات مسمنیج شو په دې کې دا سپیشل دا کیمرو دا خبرې او بیا د پریزایډینګ افسر دا کوم ریمارکس او د هغې نه پس چې کوم دا څیزونه دي دا ډېر زیات دا حکومت ټیک ته ګټه ترلاسه کړه خو قانونا او آئینا او اخلاقا به ډېره موده دا سوالونه ستاسو نه کېږي زما ساده غوندې پوښتنه دا ده چې مونږ کو ستاسو دا خبره ومنو
چې دا ووټونه چې کوم د یوسف رضا ګیلاني صاحب په حق راتلو یو ووټ باندې چې ډبل سټمپ هغه د سره دیم مني مونږ هم د سره منو چې مسترد شوی دی چې 2 امیدوارانو ته په یو بیلټ پیپر باندې ووټ نشي ورکولی خو چې دا ووټونه که فرض کا په غلطۍ باندې یوسف رضا ګیلاني صاحب ته نه دي تللي یا چې دا کومه غلطي تاسو ګڼئ د هغې په وجه باندې مسترد شوي دي نو په دې اپر هاوس کې تاسو بیلات ترلاسه کړی دی دا ووټونه چې ورسره جمع کړي هغې اخیستي یو کم 50 اپوزیشن ستاسو امیدوار چې کم دی سره د هر څه 2 کم 50 اخیستي دي اکثریت مو بیللی دی په اپر هاوس کې بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو شکریہ ادا کوم او بیا ګوره نن پاکستان دپاره پاکستان سیاسي تاریخ دپاره ډېره د خوش قسمتۍ ورځ دی ولې چې د پاکستان تاسو غنې خو لکه چټان صاحب ګیلو چې خوش قسمتي نه ده پاکستان نه ګوره جی چټان صاحب یو ډېر سینیئر پارلیمنټیرین دی زما ورور دی زما مشر دی زما دوست دومره سینیئر هم نه او سیاست کې ډېرې قربانۍ دي سټوډنټ لایف نه او چې سټوډنټشپ په وجه نه سوا چې بیا سینیئر یو ډېر غټ خپل یو کردار لري او بیا زه دا هم اپریشیټ کوم چې د یوې پارټۍ سره بچپن نه ولاړ دی نو اوسه پورې ولاړ صحیح ده جی مننه ټیک شو ها اوس نن خوش قسمتۍ خبره دغه دی چې د پاکستان کې دوه خاص کر دوه علاقې چې کمی دي هغه ډېرې زیاتې وروسته پاتې دي یو د بلوچستان او بل د قبایلي سیمې وګوره نن پاکستان تحریک انصاف چې کم دی یو ځلې بیا فیصله ده وکړه عمران خان صاحب چونکې خپل یو سوچ یو فکر دی چې هغه دغه کم وروسته پاتې علاقې دي هغه مین سټریم ته راولي او د هغه اول هغه خدا و چې چیرمن سینټ ته دوباره موقع ورکړه او هغه مونږه اتحادی جماعت سره او الحمدلله هغه نن بیا جوړ بل چا ګټل هم نشو او بل دویم چې کومه ده دویمه کومه خبره ده هغه د مرزا افریدي ده ګوره پاکستان تاریخ کې فرست ټایم یو قبایل هم راغلو نن د پاکستان سېنات پکار راو د پښتنو نمائندګي د قبایلي زباسیت یو قبایلي پښتون ما د پاره او چټان صاحب د پاره بم دا یو ډېره د فخر خبره وي چې نن یو قبایل ناست دی اوټونو خبره راله ګوره جی د ګیلاني صاحب شپږ دي یا اووه ووټونه چې کم ریجیکټ شوي دي کا پریزایډینګ افسر چې څه کتلي دي کتاب ته کتلي دي قانون ته کتلي دي او چټان صاحب د دې خبرې ګواه دی چې مخکې هم د سېنټ په الیکشنو کې هم زموږ قبایلي چې کم سېنټران به جوړېدو نو ډېرې معمولي غلطۍ باندې ډېر غټ غټ خلک پاتې شوي دي او خبره لاړه ده بیا بل سایډ ته او بیا فیصله اخو غلطي کړې ده چټان صاحب دی او د دې جماعت دا موقف دی چې موږ نه غلطي نه ده شوې بلکې سیکرټري الیکشن کمیشن چې کوم دی سوري سېنټ سمد قاسم صاحب سره باقاعده یو ویډیو موجود ده په دې میډیا باندې ویډیو بالکل مام کتلی ده زه دا نه وایم ویډیو خپل ځکه ده خو ویډیو نه علاوه ته سوچو کا چې بیا مرزا صاحب ولې 450 وټونه هغه خو یو سوال دی هغه ګوره څنګه چې تاسو د دې یو کم 50 وټونو تاسو سره جواب نشته نو دغه شان د اپوزیشن سره د ګیلاني صاحب تاسو جوړ کو قومي اسمبلی نه پښپغو وټونو هغه خو جمهوریت خبره و ده هغه مونږ سوال نشو چتولې په یو فورم باندې هم هغه باندې تاسو اعتراض کړی کنه مو خو راته وې چې هغه زنانه تاسو چې کومه غټلې و یو سلسلو راو یای چې هم دغه الیکشن کمیشن هغه الیکشن کنډکټ کړ صاحب ګوره جی کنه تاسو هم پارټي ما جوړیږئ نه پارټي نه جوړیږم زه خو چې کومه حقایق دی پاغي باندې زموږ دغه جمهوریت قوتونه چې کم دي هغه هم دیشي تزان کې د وی چې دا څه شوي دي دا بالکل ټیک شوي دي او په جمهوریت لارو یعنی تاسو وینا دا چې ټول پروسس چې نن د چیرمن او ډیپټي چیرمنشپ د انتخاب شوی بالکل صحیح شي بالکل صحیح اوپن او دا وګوره مرزا رزلټ چلتا رالو کنه هغه خدا شي او خود چې هغه ووټونه چې کوم دي تاسو طرف ته راځم او کتونکو زمونږ د ملمنو سره دا خبره اترم دا سي جاری دي درې ملمه هم زمونږ را رسیدلې وقفه نفس پاغي هم موجود وي بحث په نور خانداس کې مخ کې بوزو تاسو خبر نیوز ګوره مونږ یو وقفه طرف ته ځو پروګرام کې یو ور بیا هرکله کتونکو مو سره د عوامي نېشنل پارټۍ نو منتخب سېنیټر حاجی هدایت الله صاحب هغوی هم تشریف راوړی دی پروګرام کې شریک شوي حاجي صاحب ډېره مننه تاسو ته مبارکي هم وایي تاسو نن حلف اوچت کو مونږ ستاسو راتګ د مخ کې زه غواړم ستاسو د موجودګۍ زیات نه زیاته فایده اوچته کړم چټان صاحب خو خبره کول غوښته خو ستاسو په اجازت مېلمه دی نو زه حاجي صاحب نه هم ځان پوه کړو په دغه ایوان کې تاسو موجود وي مونږ دا څیز ډسکس کوو چې د اپوزیشن چې کوم دا نن ډېر غټ شکست خوړلی دی په سېنټ په انتخاباتو کې د دې بنیادي وجوهات څه سپیشلی زه د یوسف رضا ګیلاني صاحب چې کوم اووه مسترد ووټونه
لاول خو راته دا ووایه تاسو خو ستاسو شی خو صحیح و که نه تاسو خو په هغه دغه کې دغه خانه کې دننه خو سټمپ نه ووالی که نه ستاسو ووټ خو تاسو ته خو اندازه ده چې صحیح سړي ته ورکړی دی که نه صحیح ده چې په دې ځان پوهیو چې دا کم چې دا واقع شوې ده په سینټ کې دا کیمرې میمرې راوتې وې د هغې نه پس چې کوم دا دوه کم 50 سنجراني صاحب واغست او اته کم 50 چې کوم دي هغه ګیلاني صاحب واغست او په دې ډیپټي چیرمنشپ په دې سلسله کې خو نور هم اپوزیشن ته ډېر غټ شکست شوی صرف 4 ووټونه یې اخیستي دي وجوهات یې څه دي ستاسو ووټونه خرڅ شوي دا خبره خو منئ که نه د اپوزیشن ووټونه خو په دې خرڅ شوي دي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره شکریه او د ملګرو ته سلام دعا ځکه چې مخکې راغلي زمانه نو داسې ده چې دا تاسو کومه خبره کوئ زه خو به اول دا ووایم چې زه په دې وخت کې چونکې د سینټ ممبر منتخب شوی یم نو په هغې کې زه اول خپل مشر اسفندیار ولی خان صاحب د صوبایي مرکزي قایدینو له ټولو شکریه ادا کوم چې هغوی ما ته ټکټ راکړو په ما باندې دومره اعتماد وکړو دې ایوان بالا ته زه راولېږلم او بیا دغه ممبران صاحبان زموږ ایم پي ایز او بیا د خپلو اتحادیانو د هغې ټولو مشکور یو چې هغوی په ډېره ښه طریقه باندې موږ راولېږو دلته پاتې شوه خبره دا چې دا نننۍ چې کوم خبره شوې ده نو دا خو ښکاره خبره ده دې کې خو څه غلا نه ده شوې ښکاره خبره ده په دې کې دا خو عدالت هم په دې فیصله خامخا کوي دغه هم کوي ځکه چې ووټونه چې کوم دي هغه د نوم د پاسه لګېدلي دي د نوم د پاسه سټمپ لګېدلی دی نو هغه خو به ښکاره خبره ده خو هغه چې کوم پریزایډینګ افسر یا ریټرنینګ افسر یا چې هر څوک هلته بره ناست نو هغه د چا ارګومنټس وانه اورېدل او بس یکدم یې فیصله وکړه چې بس یار دا مسترد دی بس او راشه حل واله بس خبره ختم نو دا خو د عدالت خبره شوه ځکه چې په دې کې خو آیین هم واضحه دی د دې خپل الیکشن خپله طریقه کار هم واضحه یعنې صاحب ستاسو وینا دا ده دا ووټونه چې کوم دي دا بې ځایه مسترد شوي هغه چې کومونه د ګیلاني نه زه دا نه وایم زه دا وایم که فرض که په قانون کې دا خبره وي چې یاره د نوم د پاسه دا خو داسې لیکلي وو تاسو ته څه پروسیجر ښوولی شوی و چې پروسیجر یې دا ښودلی و تاسو ته څه ویلي دا څنګه چې د پیپلز پارټۍ دا کوم موقف دی نه پروسیجر خو داسې ښودلی و چې هغې هلته مخامخ یو دغه لګېدلی و بورډ پوره هدایتنامه وه هدایتنامه لګېدلی په هغې کې اولنۍ نمبر خبره دا لیکلې وه پسټ دغه نوستو پکې اپرېده خو هغه اولنۍ درته وایم چې تاسو د امیدوار په خانه کې به خپل مهر لګوئ او دا پکې و کنه خدای تعین نه وکړی چې په کم ځای کې به لګوئ دا پکې نشته خپل امیدوار د خوښې امیدوار مخې ته به تاسو مهر به لګوئ خو دا خبره ده چې د دې باقاعده په منځ کې 2 کرښې دي د کرښې نه که را ووټ اوښتی پورته نو بیا د هغه حق کېږي بیا د دې لپاره دا مهر دا مربع مهر ځکه جوړ کړی وړې وړې خانې دي پکې که چېرته په دې کې ټایپ په شکل کې دا مهر چېرته واوړي نو یو طرف ته شمار کې که طرف ته ډېرو نو بیا به هغه طرف ته دا شمارېږي او که د بل طرف ته کوټنۍ وړې وړې دا ډېرې او دونه وضاحت شوی نو دومره وضاحت دی نو چې فرض که دا د سر نه دې طرف نه اوښتی نه دی پورته موږ دا خبره کوو خو دا به انشاءالله چې چونکې د پیپلز پارټۍ او د پی ډي ایم او څومره جماعتونه وو نو هغوی دا سوچ دی چې موږ لاړ شو په عدالت کې اوس چیلنج به یعنې ستاسو وینا دا ده چې پریزایډینګ افسر چې صحیح پریزایډینګ یې نه دی کړی بلکې یو فریق جوړ شوی دی او دا کم چې دی د ګیلاني صاحب سره زیاتې شوی د هغه لکه لهجه او دغه جاهریانه وه که نه لکه دا و چې د هغه طرف نه هغوی هغې ټیلټو دغه بله کیمرو خبره ته کوي او په دې ډیپټي چیرمنشپ په دې دغه کیسه چلو شو هغې کې خو نه یو ووټ مسترد شوی دی او د عبدالغفور حیدري صاحب دا دونه غټ تعداد کې دغه ووټونه څنګه کم شوي 4 ووټونه نو اوس دا خبره خو داسې ده که نه چې دا په دې کې خو موږ دا ویلي شو چې خلکو دا یوه خبره موږ په دې کې کوو چې په دې کې به بعضې خلکو باقاعده چې کوم دی لکه موږ د هلک د قبایلو سره تعلق ساتي اپریدي صاحب که نه دا خپل لابینګ به کوي چې کوم د خپل د قبایلو سره تعلق وي دغه سره نو هغه خلکو هغه خو د اپوزیشن چې کوم سینیټرز وو هغې کې خو بیا هغې بې وفایي کړې ده نه په دې کې خو کېدای شي چې شوي یم پکې دا هم ښه نه وایو که نه خو هغې ځکه وکړه چې کوم قسم له هلته کې 7 اور 42 49 شو ٹھیک دا پکار دار چې دلته کې 49 نه 44 وي کنه نو دومره غټ فرق راتلل خو خامخا به دې کې دا خبره شي جی چې ټانسپ تاسو طرف ته راځو یو خو ما وخت هم ذکر وکړو تاسو د پارلمان حصہ جوړ پاتې شوي او د سینټ رولز اف بزنس ته هم پته ده چې کوم په فلور اف دا خو د
انټرنل د هاوس یو کارروایي وه، یو ډېره غټه کارروایي وه، خو دا بزنس د هاوس و، د سینټ و. آئین پاکستان دا وایي چې کم په فلور اف د هاوس کم بزنس وشي، سینټ پاکستان یا مجلس شورا چې کم بزنس وکړي هغه د پاکستان په یو عدالت کې نشي چیلنج کېدی. ستاسو چیرمین صاحب وایي چې موږ به چیلنج کوو، نو هغه به کم قانون وي، هغه به کومه لار وي چې تاسو به دا خپل مدعا ترسره کوئ؟ موږ خپل کوم لیګل ټیم چې د هغې سره سلا وکړله او موږ 2 خبرې مخې ته راوړې. یو خو دا چې موږ به پی ډي ایم سره سلا او مشوره کوو، هغې نه پس کیدی شي موږ عدم اعتماد هم راوړو په سنجراني صاحب. سنجراني صاحب نو یو وارې بیا پې ځان راسملوی، دا مخکې پې عدم اعتماد خو د سره نه کامیابېږي. راسملېدلي خو موږ نه یو په سینټ کې. په سینټ کې دویمه خبره دا چې زمونږ لیګل چې کوم ټیم دی هغوی دا خبره وکړه چې قانون کوم دی هغه په دې کې ډېر واضحه دی. موږ نور څه الیکشن کمیشن ته نه ځو، صرف موږ های کورټ ته د دې دپاره ځو چې هغوی وګوري چې آیا دا ووټ چې استعمال شوی دا د سینټ د ووټ د استعمالولو چې کوم قانون دی، څنګه چې حاجي صاحب خبره وکړله چې هغه صرف داسې نه و، هلته یې لګولی و، باقاعده 2-3 ځای لګېدلی و. کوم ځای چې پریزایډنګ افیسر ناست و د هغه نه دې خوا هم لګېدلی و، دې خوا هم لګېدلی و. کوم ځای چې پولینګ بوت و د کیمرو نه زیات هدایت هغې نه کم د کیمرې ته لږې ډېرې وې، خو هدایتنامې هم ښه ډېرې وې، د هغې یخت هم لګېدلی و. صحیح ده. بیا د هغې نه بعد چې اولنی ووټ څنګه پول شو، تاسو ته ما وویل چې په هغې کې بیا موږ د هغې سره مشاورت هم کړی دی، د هغوی د طرفه جواب هم راغلی. یعنې آئیني قانوني ماهرین ستاسو وایي چې تاسو چیلنج کولی شو. زه یو خبره کومه، ملک صاحب خبره وکړله، زه ورسره بلکل اتفاق کومه. زه سیاست په خپل ځای ما بلاول صاحب ته ویلي، ما زرداري صاحب ته ویلي چې ګورئ زه پاکستان ته دوا کوم، نو ځکه یې ورته کوم چې زما باجوړ په پاکستان کې دی. که زما باجوړ په پاکستان کې نه وی که نه، ما یو ورځ هم چې کوم دی نو پاکستان ته دوا نه کوله، ټول علم اسلام کې به مې راوستی چې خدای ټول علم اسلام له بری ورکړي، خو داسې دوا مې ورته نه کوله لکه دا څنګه یې چې ورته اوس کوم. صحیح ده. زه به هم ډېر زیات خوشحاله وی که د بلوچستان نه او یا د پاټا نه داسې ممبران. غفور حیدري صاحب خو نه بلوچستان نه دی که نه؟ نه زه دا نه ویم، زه ویم که داسې کس راغلی وی چې هغه واقع د بلوچستان دپاره نه سیاست کولی او واقع د هغه سوچ دا وی چې د بلوچ او یا د قبایل دا د مخ په وړاندې باندې لاړ شي. سنجراني صاحب 3 کاله د سینټ چیرمین پاتې شو. آیا په دې 3 کاله کې ماته څوک دا ښودی شي چې د بلوچستان د میسنګ پرسن دپاره نه چېرته واس پورته کړی دی، یا د هغوی د پاسماندګۍ دپاره نه یې واس پورته کړی، یا د هغوی د ترقۍ دپاره نه یې واس پورته کړی دی. په دې سینټ کې د پاټا نور هم ډېر د کار خلک شته دي. زمونږ د ورور کې څه چل دی، ده چې د پاټا دپاره څومره خدمتونه کړي، د امریکې نه بې پیسې راوړي په خپله حیثیت باندې، د لندن نه بیا راوړي، د بار دنیا نه بیا راوړي او په دې قبایلو بیا عمران خان صاحب ټول د انصاف وینګ ویلفیر حواله کړی دی که نه؟ یوازې د فاټا نه کراچۍ نه تر خیبره پورې د چترال تا ته هم پته ده، موږ ته هم پته ده چې یاره کم ټایګرز دي، کم وینګونه دي، هغوی خوارانو سره هغه ځای له به نوځو، هغه دې ورور ته زما ډېره ښه پته ده. خو که داسې خلک یې راوستی وي، موږ به پرې ډېر زیات خوشحاله وي. آیا ته څه وې چې دا کم کسان راغلي؟ زه ستا نه یو تپوس کوم، په ټوله کراچۍ کې د فیصل واړه نه بل ښه کارکون نشته دی د دغه سره د پی ټي آی سره، چې یو ځل ګاډي چا سره دي، دونه بینک بیلنس چا سره دي، دغه خبره چې یو ځل ایم ان ای راوستو، بیا وزیر راوستو، په وزارت کې دغه څه کارکردګي ده، بیا سینیټر راوستو. بس صرف 2 لفظه د دې پاټا په خبره کوم. زمونږ دا کوم ورور چې د پاټا نه راغلی دی، دا نه د پی ټي آی دی، د پرونه پورې دا د مسلم لیګ نونو. زما د ورور دی پې خفه کېږي نه، زه په چا باندې الزامونه نه لګوم، دا زه نه وایم، دا د پی ټي آی خپل کسان وایي چې عمران خان صاحب چې کوم دی دا ټیکټونه خرڅوي، دا د هایر کمپنۍ والا کس دی، دا یې رپتی دی، په ده باندې دا د سینټ دا سوټ چې کوم دی دا د پاټا دپاره نه دی. او ته څه وایې د په اربونو روپۍ د دې دپاره ورکړي دي چې پاټا له پې خدمت وکړي. نو چا له به یې ورکړي؟ خو ستاسو اپوزیشن نه وکړي اغوستي، پاکستان تحریک انصاف نه خو به نه ورکولي. هغه زمانه لاړه چې هغه امپیګانو ایمنېګانو له به خلکو پیسې ورکولې. نه نه سینیټرانو خبره کوم، جناب محترم عمران خان صاحب ته په خپل لاس باندې اخیستي دي، که د آبړو نه دی د هغه نه هم هغه اخیستي، ملک صاحب نظر به واخلو. یو ملک صاحب یو خبره زما د چټان صاحب سره اتفاق دی چې دا تاسو کومې خبرې کوئ چې فاټا او بلوچستان او دې ته دغه نو هغه حمزه بابا ډېر پخوا ویلو که نه چې ښه دي ستا نازونه، خو لیلا زه زوړ ستا دیمه،
او مه تیر باسه ما د تیروستو خبرې نورې دي. نو په دغې خبرو باندې خلک نه تیر باسي نه تیروزي. په دې د نه ځان پویو چې دا کم واقعات وشو سپیشلی دا څنګه کم طرف ته سیکرټري صاحب چې دا کم ویډیو راغلی دا صمد قاسم صاحب او په دې خبره هم پوه کې پرون په 11 مارچ باندې چې کم سیکیورټي انچارج دی بغیر څه ایډورټایزمنټه د بغیر څه چې سارجنټ ایټ آرم ورته وایي چې کم د سیکیورټي ټوله ذمهداري د چا سره یو ورځ مخکې د هغه تعیناتي شوې ده او بل د دوی چې کم یو ملګری دی مصطفی نواز کوکر صاحب د هغه وینا دا ده چې چیرمن سینټ چې موجوده دوباره منتخب شو نن ساعت 15 بجې د دې هاوس نه وتی دی. نو دا ټول لوبې دا خو دونه نشي پټې دی کنه لګي به مو کړی وي. اول خو ستا د خبرې جواب در کوم چې د لپاره خو باقاعده نن کمیټي اعلان وشو چې 3 کسان به حکومت سایډ نه وي 3 کسان به د اپوزیشن نه وي هغه به کینی د دې شي تعین به کوي چې دا شی کښوی دی دا چا کړی دی ولته کیمرې سیستم شته سیکیورټي شته ما خیال صداسي پکې ډیره زیاته پریشانی خبره نشته ده شی به یعنی تحقیقات په حکومت او پی ټی آی هم د دې موقف تایید کوي چې وشي کنه کمیټه باقاعده پریزایډینګ افسر رولینګ ور کړی دی چې کمیټي به جوړو ها هغه به کمیټي جوړ شي یا به ټوټل هر څه قوم ته به رامخکې شي رابشي. کیمرې خو هلته داسې کیمرې دي چې هغه په سینټ هال کې په قومي اسمبلی هال کې چټان صاحب ته او نوي سینیټر صاحب ته دلته حاجي صاحب ته مبارکۍ هم ورکوم د نن حلف اوچت کو نن خپل یو نوې د ژوند سټارټ واغستو او خو لکه کیمرې خو هلته لګېدلي دي هغه خو څوک دی نه انکار نشي کوی هغه خو د خپلې سیکیورټي کیمرې دي نورې کیمرې دي هغه لګېدلي او نن هم چې کومه ما کیمره وکړه مصطفی نواز کوکر چې په ټویټر لګولي نو هغه د سینټ خپله کیمره وه هغه غټه نو هغه یو زمونږ منسټر صاحب ډېر ښه ویلي چې داسې کیمرې خو نن سبا ماشومانو سره هم نه وي که نه خو بهرحال هغه باندې به تحقیق کېږي. نور سپای کیمرې وي خو پراپر هغه خو هغې باندې خبرې نه کوو خو هغې نه خو تاسو خبره وښکله هغه خو پریزایډینګ افسر صاحب هغه دویم کومه خبره ده چټان صاحب خبره وکړه زه صرف دا وایم چې د خان صاحب خپله کریټیبلیټي ټول قوم ته پته دی چې هغه څنګه کس دی او زمونږ په پاکستان تحریک انصاف کې زه وایم چې زمونږ خاص مینډیټ چټان صاحب دغه دی چې موږ وایو چې زمونږ کپتان کرپټ نه دی نو دیټس آل دا د ټولو خبرو جواب دی. یوه دویمه چې کومه خبره ده مرزا صاحب په 13 سینټ الیکشن کې هم موږ سره ووټ موږ ته زمونږ چیرمین ته راکړی دی په عدم اعتماد وخت کې هم موږ سره بلکې په 13 الیکشن کې هم د نوم ډیپټي چیرمین سینټ دپاره راغلی و خو بیا هغه شولو نو لکه د نوم اوله نه دا موږ سره آزاد حیثیت کې و د سره یو ځلې چرته لیکلی شوي به وي په سینټ کې خو په سینټ سیکریټریټ کې نن هم دا انډیپینډنټ آزاد حیثیت سره او بیا چونکې قبایل خو موږ خو به راتلو په آزاد حیثیت سره نو د هغه شي هم څه نشته خو بهرحال جمهوریت ته زه دا وایم چې که پاکستان تحریک انصاف هم جټکې برداشت کړي نو په کار دغه پارټي هم برداشت کړي عدالت طرف ته لاول خو پته نه چې د عدالت لار دی ته کولاوم دا کنه خو کچره داسې فیصله وشي څنګه خو د ډسکې غونډې کار خو به بیا نه کوي چې نه منې به نه سو عدالت ته څوک انکار کوي ټولو نه زیات ریسپیکټ خو مونږ کوو په عدالتو موږ خو په کوټونو باندې حملې نه دي کړي زه صحیح ده زه دا وخت ثابت کی کتونکو د ملک صاحب وینا چې پاکستان تحریک انصاف دی خبرې ته تیار دی کو پاکستان پیپلز پارټي یا پی ډی ایم دا خبره په عدالت په لاره ثابت کړه چې د یوسف رضا ګیلانی صاحب چې کوم و مسترد وټونه دی هغه صحیح دي نو دوی وایي چې دا خبره یا دغه فیصله به دوی مني وخت په ثابتوي یو وقفې طرف ته ځو او بیا واپس راځو نو د نوې سینیټر صاحب نه دوی سره به نورې خبرې اترې هم کوو او د نورو میلمنو نه به هم ځان پوهیو تاسو خبر نیوز ګورئ پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی سینیټر صاحب یو پوښتنه ستاسو نه زموږ هم جوړیږي چې په دې بلوچستان کې ستاسو یو اتحادي حکمران یو سینیټر هم منتخب شوی دی تاسو چې دی کابینې کې هم حصه یې هلته دلته د پی ډي ایم حصه هم یې بیا د هغې سره په اپوزیشن کې نن چې کوم پرون چې کومه غټ ډسکشن په اسلام آباد کې کېده نو یو د جماعت اسلامي ووټ او یو د اے این پی کردار په سینټ کې په دې باندې هم ډېر زیات بحث روانو ما ته تاسو هغه خبره یا په هغه اخلاقي جواز یا په هغه سیاسي فلسفه مو پوهې کې چې تاسو کم هلته کم چا سره چې اتحادیان د باب سره
دلته هم د هغې پارټۍ چې کوم امیدوار و صادق سنجراني صاحب تاسو خو سیاسي کردار مو داسې پاتې شوی چې د یو نظریاتي کارکن یو نظریاتي پارټۍ سره متعلق دی نو څوک د باندې ګوتې نشي اوچتولی خو هغه اخلاقي جواز راته موږ به دا کنسیډر کړو چې تاسو د پی ډي ایم امیدوار له ووټ ورکړی اے ان پي دلته په سینټ کې په دغه خبره هم پوهې کې چې دلته ورسره په اپوزیشن کې ولې او هلته ورسره په اتحاد کې ولې داسې ده چې دا خبره دا مخکې په دې باندې ډېر خبرې اترې شوي خو تاسو ته وایم چې پی ډي ایم چې دی که نه نو دا یو داسې اتحاد دی چې په هغې کې لکه د انتخاب څه پابندي په چا نشته پارټۍ خپلې بېلې بېلې دي دا خپل اصول دي طریقه ده هغه چې په کوم حساب باندې جوړ دی پی ډي ایم نه په دې باندې دی چې صرف د دې حکومت چا کوم کارکردګي ده په دې باندې موږ خفه یو او د دوی هغه شان کارکردګي نشته کومه چې دوی ښودلې وه نو د دې د ختمولو لپاره چې دا ختم شي او یو نوی حکومت راشي او داسې خلک راشي چې هغوی دا حکومت په ښه طریقه باندې وچلوي د هغوی په سوچ کې دا خبره ده پاتې شوه هلته کې بلوچستان کې د هغوی خو خپل لکه مطلب دی صوبایي د هغوی خپل تنظیمونه دي دغه دي د هغې فیصلې دي ځکه چې زموږ مرکز صوبې ازادي کړي دي لکه څنګه چې موږ صوبایي خود مختاري غوښته چې هر صوبو ته دې مطلب دا چې خپل ازادي ورکړی شي چې هغوی په خپله مرضۍ باندې فیصلې کوي اوس هلته چې دی نو هلته کې که هغه راغلی خو د عوامي نیشنل پارټۍ 4 ووټونه هغوی ته میلاو شوي دي او که د هغوی هر چا اتحادیان ورکړی خو هغه کس د عوامي نیشنل پارټۍ په نوم باندې منتخب شوی دی نو هغه به دلته کې بیا په مرکز کې خبره به هغه د پارټۍ مني یعنی تر دې دمه موږ دا ویلی شو چې عوامي نیشنل پارټۍ په مرکز کې یا په قومي سیاست کې د پی ډي ایم سره څنګ په څنګ ولاړه ده نه په هغه خو ټیک ده نو اوس لکه مونږ مثال کې نوخار کې یو الیکشن کېده که نه به الیکشن و هلته ستاسو که د مونږ امیدوار ولاړو نو دا خو څه خبره ده انتخابي اتحاد خو زموږ نشته که نه ښه جي ښه د مونږ خو سره هغه کم چې دغه اصولي دغه تاسو ویل نو هغه به زموږ بالکل برابر ده په سینټ کې به ورسره اے ان پي چې کوم ده هغه د پی ډي ایم سره په اپوزیشن کې وسوي کو فرض کلک سینټ چې دا چې دی که نه نو دا دلته کې په مرکز کې دا د مرکز دغه فیصله وه چې تاسو به ووټ ورکوئ پی ډي ایم له نو په هغه وجه باندې باقاعده حاجي صاحب یو خبره باندې ځان پوهوي اوس خو لکه کوم بظاهره چې کوم فیصله راغلی کوم الیکشن شوی دی نو تاسو په اپوزیشن کې کینئ عدالت تاسو شنوایي ونه کړه لکه بله لار خو نشته نو داسې خو به نه چې په نیر فیوچر کې عوامي نیشنل پارټۍ چې دا وګڼي چې یاره اوس خو زه چې زموږ کوم کمیټمنټ و د چیرمین سینټ او ډیپټي چیرمین سینټ په انتخاباتو تر حده پورې هغه پوره شو تاسو باندې خو دا قدغن نشته که سبا حکومتي اتحاد ته لاړ شي څنګه چې صوبه کې بلوچستان کې ورسره د باب پارټۍ سره تاسو هلته په حکومت کې دلته حکومت طرف ته خو څه اراده خو ملا نشته نه جی دا خو داسې ده چې په سیاست کې خو یوه خبره مخکې نه تا ته پته ده دا خو بدلیږي را بدلیږي خبرې د وخت سره د حالاتو سره خو کم از کم په دې وخت کې د پارټۍ داسې پوزیشن نشته چې هغه صحیح ده او په مرکزي چې کوم دا اوس د احتجاجي کوم تحریک دی په هغې کې عوامي نیشنل پارټۍ همغه شان څنګه چې د پی ډي ایم بالکل یو د هغې کوم تحریک کوم سکیجول دی هغې مطابق ورسره مخکې خان صاحب ویلي څنګه د دوی څه پروګرام یې موږ په هغې کې ولاړو زموږ د طرف نه امیر حیدر خان وطي صاحب او میا افتخار حسین صاحب او دلته کې مشري کوي او باقاعده د هغوی دا حکم دی او بلوچستان په دوره باندې و په دې وجه باندې د هغوی دغه حکم دی چې باید کله پی ډي ایم سکیني او یو فیصله وکړي زموږ پارټي به د هغې پابند ټیک شو چټان صاحب یو بله خبره نن بلاول بوټو صاحب په دې پریس کانفرنس کې هم وکړه او طلال چودھري صاحب چې کوم بیان یا ټویټ کوم ورکړو چې د نیوټرل په خوند پوه شوی د هغې په جواب کې هم طنز ستاسو چیرمین صاحب خو عموما داسې خبرې نه کوي خو نن یې وکړې تنظیم سازی خبرې او هغه شان چې کوم په هغې باندې طلال چودھري هم پوهېږي او زموږ کتونکي هم پوهېږي چې هغې کوم طرف ته اشاره وه خو زما پوښتنه دا ده چې څنګه د پاکستان تحریک انصاف مشران وایي چې د سینټ انتخاباتو کې یا چیرمینشپ په انتخاباتو کې د ماتې نه پس پی ډي ایم هم ماتې خوړلې ده او د هغې خاتمه شوې ده او اختلافات چې دي هغه مخکې صرف په ډرایینګ رومز کې اوس ښه کل عام د هغې اختلافات مخې ته راغلي او احتجاجي تحریک چې دی هغه به د دویمې مرحلې د شروع کېدو نه مخکې ختمیږي دا خو هغه وایي دل به هلجانې کو غالبي خیالت چای کله نه چې دا اتحاد شروع شوی دی نو د هغه وخت نه دا خبرې کېږي چې دا نن ماتېږي او کله وایي چې نون تې وځي او کله وایي شین تې وځي او کله وایي چې پیپلز پارټي تې وځي خو تر اوسه پورې چې پی ډي ایم کومې فیصلې کړي دي په هغې باندې موږ متفق یو دا خبره حقیقت دی چې زموږ په منځ کې ډېر غټ غټ اختلافات دي
منګه څوک رایټ وینګ والا یو څوک لیفټ والا یو زمونږ مختلفې پارټۍ دي مختلفې منشورونه دي منګه مخکې د یو بل خلاف الیکشن کړي را روان به م کو ګلګیت کې منګه ټولو د یو بل خلاف الیکشن وکړو خو څلور خبرې داسې دي چې په هغې باندې زمونږ په منځ کې هېڅ قسمه اتفاق نشته نه به راشي او دا به انشاءالله تعالی د اتحاد به په دغه خبرو جاري نمبر 1 په دې ملک کې د آئین او د قانون بالادستي چې په آئین کې کم حدود د کم ادارې دي د خپل حدودو مطابق د خپل کار کوي چې څونه اختیارات دي خپل اختیارات استعمالوي څوک د آئین د دایرې نه نه وځي اولنۍ خبره ده د آئین او د قانون بالادستي دویم نمبر خبره ده چې په دې ملک کې د یو داسې ادارې چې هغه کراس د بورډ احتساب وکړي چې هغه د جج مو کړي د جرنیل مو کړي موږ صرف حکومت او اپوزیشن نه یادو ولې دا سیاستدانان څه کافر دي یا واقع دا سیاستدانان غلی دي دغه د ورځو نه زمونږ احتساب را روان دی د صدر اسحاق د زمانې نه او دې ځای ته خبره راورسېده او 2 پیسې په موږ باندې ثابتې نه شولې نه دا خبره خو زه ستاسو سره اتفاق کوم چې صاحب کردار سیاستدانان تاسو ټول زموږ مخې ته چې ناست تاسو باندې چام کراس د بورډ د احتساب وشي د ټولو خلکو سره دریم نمبر چې زمونږ کوم مطالبه ده هغه دا ده چې په دې ملک آئین او قانون د دې ملک د حکمرانۍ حق د ووټ په ذریعه باندې د دې ملک عوامو ته ورکړی دی دا حق دی د الیکشن کمیشن نه او د عوامو نه نه اخیستلی کیږي الیکشن کمیشن کوي او د ووټ حق چې کوم دی د عوامو ته پکار دی چې هغوی څوک د خپل ملک حکمران کتل غواړي هغوی څوک د خپل علاقې منې کتل غواړي هغوی څوک ام پی ای کتل غواړي دا څلور خبرې زمونږ چې کومې دي دا په دې باندې زمونږ هېڅ قسمه اختلاف نشته دی د دې دپاره زمونږ جدوجهد پرون متحده و آینده به متحدي او د دې څلورو خبرو د سر د رسولو لپاره د پی ډي ایم د پلیټفارم نه چې کومه فیصله کیږي هغه به موږ ټولو ته قابل قبولي نور ته موږ مختلف نظریات دي موږ به منځ کې اختلافات یعنی اختلاف نشته او تحریک په هم د پی ډي ایم مکه شنجاري څنګه چلوي او په دغه کې زمونږ اختلاف رای شته صحیح ده د تحریک په طریقه کار په اختلاف رای خو هر سړی حق لري ولې تاسو وایئ چې د ګورمنټ کوم اتحادیان دي لکه موږ چې څومره پی ډي ایم یو د دې دوه چونده خو د حکومت سره هم دي که نه جي ډي اے چې کوم د ځان له شپږ جومات هغه دي صحیح که نه مسلم لیگ قاب پکې دی پنشنل پکې دی ام کیو ایم پکې دی باب پکې دی نو هغوی هم څه داسې متفق خو نه دي بلکې زموږ په دې کې خو اختلاف رای دی په هغوی کې خو ښکاره اختلافات دي خو په دغه څلورو خبرو په منځ کې زموږ په منځ کې هېڅ قسمه اختلاف نشته البته چې کوم کار موږ کول غواړو نو په هغې کې اختلاف رای راځي او هغه اختلاف رای او لانګ مارچ په خپل ټایم په خپل ټایم باندې ملک صاحب عمران خان صاحب چې کوم پرون کوم د پارلماني پارټۍ غونډه راغوښتې وه او په هغې په یو خو د سینټ دا کوم چې تیاریانې وې په هغې په هکله باندې هم د هغه خبرې اترې وې خو په هغې کې یو داسې خبر چې د هغې زما په خیال په عام میډیا کې هغې ته ډېر د حیرانتیا په نظر باندې کتلی شوي چې عمران خان صاحب په دې سټیج کې دا بیان ولې ورکړی چې د خپلې پارټۍ ته ویلي چې د نوې انتخاباتو تیاری دې هم وکړي عمران خان صاحب خو نن په یو بال باندې 2 وکټې واغستې د هغې باوجود چې دی نو ولې عمران خان صاحب یریږي چې یا به اسمبلي ماته شي یا به ماته کم یا به راباندې ماته کي نه دا داسې څه خبره نشته او بالکل ګوره که ته نن موږ وګورو نو موږ سره صرف 2 کاله پاتې شو 2.5 کاله تقریبا بیا هم اوس کار ډېر پاتې دی او خاص کر خان صاحب پرون چې کوم دی زموږ مشران چې کوم ورسره میلاو شوي وو خاص کر چیف آرګنایزر صاحب او سیکرټري جنرال صاحب او گورنر صاحب وزیر اعلی او سند گورنر هم خو هغې دا وایي چې پارټي سټرکچر فورم چې کوم د ګراس روټ لیول پورې تاسو مکمل کړئ هغه تقریبا موږ مکمل شوی دی د پاکستان تحریک انصاف تنظیم سازي شوی دی او انشاءالله زه خو دا وایم چټان صاحب ته خاص کر چې چټان صاحب انشاءالله نن زموږ چې کوم یو سینیټر جوړ شوی دی تا خو په الزام ولګولو سیف الله ابړو خو سیف الله ابړو چې کوم دی هغه د لاډکانې نه دی مونږ پې نه دی لګولی ستاسو یو بل رهنما صاحب و هغه ویلي چې هغه د لاډکانې نه سینیټر او زموږ لاډکانې کې دوره سټرانګ پاکستان تحریک انصاف نن جماعت جوړ شوی دی چې راتلونکي الیکشن کې به مونږ سند کې هم سرپرایز تاسو ته ریزلټس درکو په انټیریئر سند کې سرپرایز انټیریئر سند کې ان شاء الله او زه دا ته وایم نو
دا د پارټي پرایم منسټر صاحب انسټرکشن دی چونکې پارټي هغه چیرمن دی هغه غواړي چې زما پارټي نن پاکستان تحریک انصاف ملک کې ټولو نه غټ جماعت جوړ شوی دی او په څلورو صوبو کې زمونږ چې کم دي نمایندګان راځي یعنی نو انتخاباتو تم تیار او دا کم چې سیټ اپ ته دام د کوم تاسو لیک کوي بالکل تیار او په میرټ باندې ان شاء الله تیار صحیح اجي صاحب وختیم د چټان صاحب دا خبر وکړه چې یاره سیاستدانان یا پارلیمنټرین همیشه چې کمینو زمونږ د میډیا په نظر کې هم وي او چې څه په خوله راځي وایي ورپسې او عوام هم ورته دغه خبرې کوي او ستاسو غوندې چې کوم عوامي مشران کو کلي ته لاړ شي کو حجرې ته لاړ شي کو غم خادی ته لاړ شي خلک لاس نه رانیسي ورته وایي حاجي صاحب دا دې څه وکړه ایم این اے صاحب سینیټر صاحب دا ولې داسې دا اوس چې دا نن چې کوم ریزلټس راغلی د سینټ د چیرمین او د ډیپټي چیرمین دا کوم نتیجې چې راغلی تاسو خو ټیکنیکل خبرو باندې پوهی چې دا وشو یا دا وشو خو دا سوالونه به تاسو نه کیږي دا اپوزیشن نه به دا پوښتنې کیږي چې ستاسو دا کسان ساده الفاظو کې خلک ورته دا نه و چې یا غلط شو یا بلیک میل شو یا دا شو یا هغه شو دا خرڅ ولی شو نو دا سلسله به کله ودرېږي او دا چې کوم دا تاسو اوس دا نه ګڼئ چې اپوزیشن هم چې څنګه حکومت نه موږ مطالبه کوو چې هغوی چې کوم د یوسف رضا ګیلاني صاحب په الیکشن کې چې کوم هغه سینیټر کله جوړېدو د هغه په حق کې چې چا ووټ ورکړی د حکومت مونږ دې نه غوښتنه کوو چې هغوی نومونه مخې ته راولی نو دغه شان د اپوزیشن نه اوس زموږ دا مطالبه ده چې دا خپل خلک وګوري چې دا چا ووټ میرزا خان افریدي صاحب له زیات ورکړی دی او چیرمین سینیټ له زیات ورکړی دی چې هغه خلک په ګوته شي نه خو داسې ده په کار دا و چې یک طرفه خبره نه کولی چې دی نن د عمران خان صاحب دا بیان و چې یاره منډي لګېدلې وه او د بکرا منډي ورته د اردو کې دوی وایي که بیزو د ګډو باندې خلک خرڅېدله نو چې دا خرڅېدل خو اخیستل چا اخیستل چا لکه دا خبره خو هم یو خبره معنی لري که نه چې یاره دا خو ستا خپله خبره ده او دې بیان نه خو تا خوا دې خو کېدی نه شي الزام په دواړو طرف لګي کو د یوسف رضا ګیلاني صاحب په ګټه کې الزام لګېدو نو موږ وایو چې د حکومت خلک خرڅ شوي اوس چې میرزا خان صاحب او صادق سنجراني کتو نو موږ وایو چې اپوزیشن صافي صاحب چې کوم شي ته خیانت وایي یا بدیانتي وایي یا څه داسې نوم ولا موږ ورکوو نو هغه کې دواړه طرفه راځي زمونږ په خپله باندې هم دا خبره ده چې موږ دا وایو چې دا کار دی نه کېږي مخکې موږ دا وایي دوی وایي چې یاره نو هغه خو چې تاسو عمران خان صاحب سره نه منله که نه هغه درته وایي چې دا په اوپن باندې کو شو اپ هینډ باندې کو تاسو نه هغه داسې نه وه که نه هغه خو ګوره قانون دی راشي دپاره اوس په آیین کې نشته چې سپریم کورټ د حق تعالی نشي درکولی د آیین نه بغیر نو ته به څنګه په کوم طرف به راځې که ته فرض کوې نو د هغې دپاره خو بیا طریقه کار دی چې بیا به کمیټې جوړوي هغه به خپل هغه پوره ریفارمز دغه به دغه کوي بیا د هغې موږ خو دا چغې وو چې تاسو دا شی جوړ کړئ لکه څنګه چې اوس د چټان صاحب په خپله خبره کې وویل چې زموږ په دوو خبرو کې درېیمه خبره دام ده چې پاک صفاپ الیکشن دی وشي عوامو له د خپل حق ورکړي چې په خپله مرضۍ ووټ ورکړي او مطلب دا چې دا اختیار د الیکشن کمیشن له ورکړي او په داسې طریقه د الیکشن وشي چې پاکي دانلي او د چا دباو نه وي دا سینټ د انتخابات د چیرمین ډیپټي چیرمنشپ د انتخابات چې ودې کې خو الیکشن کمیشن وم نه جي دا خو ستاسو نه دا خو لکه داسې دا خو بېله خبره ده که نه لکه دا خو اوس دلته ده چې دا تاسو چې څنګه هغه وایي چې بکره منډې لګېدلې نو خو ښکاره خبره ده لکه یو سړی چې دې نه خبرې چې زه اخلم او خرڅوم هغه به دا خبره کوي هر څه خو نشي کولی که نه لکه زه به دا خبره څنګه وکړم چې ما نه ووټ خرڅ کړی دی نو چا راکړی دی نه مې چا رااخیستی نو مې خرڅ کړی دی ټیک ده نو زه به دا خبره نشم کولی خو چې څوک خرڅوي او اخلي نو هغوی ته پته وي نو په کار چې دواړه طرف ته بیا په دې خبرو باندې خیال وساتلی شي چې لکه زه ځان لپاره کومه خبره بده ګڼم په کار ده چې هغه بل د دې خبرې دغه وکړي چټان صاحب ستاسو دا صادق سنجراني صاحب چې و که نه د مین سټریم پالیټکس ته او دا چیرمین سینټ دا غړومبی انتخاب چې کوم کو دې فرض کا دا وخت د ده په حق کې دانلي شوي یا د دانلي کړي نو په دې جرم کې چې څونه صادق سنجراني صاحب په خپله ملوث دي یا د هغه راوستونکي چې کوم په هغه په شا کوم قوتونه دي هغوی ملوث دي نو د هغې نه ټولو نه زیاته ګناه چې کومه د هغه پیپلز پارټۍ نه سرزد شوې ده ګوره پیپلز پارټۍ خو په هغه ټایم کې چې کله موږ راوستو ډیپټي چیرمین ووټ موږ ته میلاو شو اتحادونه خو کېږي چې دا ووټ ته واخله او دا به له زه درکمه په هغه بنیاد باندې چې کوم دی نو دغه شوی و دا راغلی و او منتخب شوی خو زه یو تپوس کوم جی جی هغه تپوس دا دی چې کله الیکشن راشي نو جناب محترم عمران خان صاحب ډېر په زور و شور کې دا خبرې کوي
چې دا نور ټول غلي دي دا ټول ډاکوان دي صرف کو صاف او شفاف خلک دی چا ول ټیکټ ورکړی دی نو هغه صرف او صرف زمونږ خلک دی خو کله چې د سنټ الیکشن راشي نو هغه صاف او شفاف خلک په کراچۍ کې او په دلته نو دی وی بند کی تعالی پسې وي بیا ورته قرآنونه کېدي چې په دې قرآن راته لاس کېده وه چې زه به تاله ور در کومه او بیا څنګه د پاکستان تحریک انصاف خلک اغستل خرڅول کوي نو دغه شان د اپوزیشن خلک هم کوي موږ څوک نه دي بند کړي موږ خو خپل ووټ اخیستی دی ته د راواخله د مسترد شوي ووټونه خو ټول د ګیلاني صاحب دي که نه موږ خپل سنیټر نه دی بند کړی موږ خپل ایم پی ای چېرته هوټل ته نه دی بیولی موږ نه دی بند کړی موږ په الزام نه دی لګولی هر ځله چې الزام لګي او خرڅ شو نو څوک خرڅ شو نو پی ټی آی والا خرڅ شو او اغستونکي یا خریدار اپوزیشن وي او خرڅېدونکي حکومتي پارټي وي او یا حکومتي پارټي خریدار وي او اغستونکي اوسه پورې چې څه ثابت یو خو الزامي الزام خو بیل شوی خو یو ثبوت په کاغذ باندې ثبوت چې ثبوت دا دی چې یو سنیټر ایم پی ای لګی دی بس صرف 2 سیکنډه هغه روپۍ اخلي ویډیو جوړیږي او دغه نه بیا ته پوسټ کېږي دغه نه بیا ته پوسټ کېږي چې دا پیسې چا درکړي وي پیسې یې راکړي نو خرڅېږي دی او واخلي اول خو په کار دی چې دی اخلاقاً د دواړه جمهوریتونه میثاق جمهوریت اپنو کې راشي موږ سکینی چې الیکشن هغه بل د 2018 بلاول زرداری صاحب چې کم ट्वीट करे वो सेनेट इलेक्शन चेयरमैन है बलूचिस्तान जीत गया और जिया का ओपनिंग बैट्समैन हार गया नन अमगा वशु ठीक सही شو ډیر مننه زړه کوم غواړي چې داجی صاحب نه هم پدې باندې پدې موضوع باندې داغي نظر مو هم اغستو خو د وخت لمن تنګ د پروګرام مقصد تر سیزه خپل دریوانو درنو ملمنو د یو جهان من سره ستاسو اجازه غواړم د لوی الله پامان